ಅಡ್ಡ ಮದುವೆ ಪಡ നാലിനാടനൂർ ബില്ലി കാരണന്മാരായിട്ട് ഇടബല തനക്കാരായിട്ട് തറവാടുകാർ 10 കാരണ മനുഷ്യന്മാർ ഒത്തോർമ്മിച്ചിട്ട് സർവവിഘ്ന നിവാരക ശ്രീ മഹാഗണപതി ദേവനും ഗ്രാമത്തിലെ മഹാദേവനായ ശ്രീ സോമനാഥ ദേവനും അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഭയഭക്തിഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന 14 നേരണം വിശേഷമായിട്ട് ഉള്ളാളം ഉരിഞ്ഞു പൊയ്യലി പടിಬಿಡಾರಾಯ್ಕೊಂಡಂತೆ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ತಮ್ರಾಟಿ ನಾಲ್ವರೆಂ അങ്ങനെ ಉಳ್ಳಾಳ ಬಯಲಿ ಅಧಿಪತಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವನಂ അങ്ങനെ ಈ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶಕ್ತಿ ಆರಾಧಿಕನಂತೆ ನಾಗದೇವನಂ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಳಿಗದೇವನಂ അങ്ങനെ ಆಸುಪಾಸಲಿ ಉಡಯಂಗತೆ ಎಲ್ಲ ನೇರನ ಮುನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿಯೋಡಾಕನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಮ್ಮ ನಾಲಿನಾಡನೂರು ಬೆಲೆ ಕಾರಣಮ್ಮಾರು ನಾಲಿ ತರವಾಡ್ಕಾರು ಊರ್ಯಕಾರು ನಾಲಿನಾಟಿನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ತತ್ತು ಒತ್ತೋರಂಚಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲತನ ಕೊಲ್ಲ ಕೈಚೊಂಡು ಬರ್ನಂಗಂತೆ ಉತ್ಸವ ಈ ಕೊಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಳ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭರಣಿ ಉತ್ಸವ ಆಕುನುಂಚಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನಿಸೆ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿಪ್ಪ ಕಾದಲೆ ಕಣ್ಣೀರಾವಳಿ ತಿರುಪಡಿಲಿ ಕಾನಂ ಬೆಚ್ಚ ಶೇಷ ಆರಾರೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಕಣ್ಣಿ ಬಂದಂಗತೆ ಕಾಲನೇರ ಈ ಕಾಲನೇರ ಬೆಸಗಲಿಗಮ ಅಮೃತಗಲಿಗಮ ನಿಕ್ಕೆ ಚೆರೆ ಮನಸ್ಸೆ ಮಾರ್ಕ ಪ್ರಯಾಣಿ ಸಾಧಿಕಲ್ಲ ಅದು ಎತ್ತರೋ ಬೆಸ ಆಯ್ಟುಂಡೆಂಗ್ಲು ಬೆಸದಲ್ಲಿ ನೀರ್ತಟ್ಟ ಪಾರ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಅಮೃತ ಗಲಿಗನ ಈ ನೇರ್ತಕ್ಕೆ ಒದಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೆ ಕುರಿ ಕಾವಟ್ಟು ಕುತ್ತೆ ಕನಿ ಕಾವಟ್ಟು ಏದೋರಿ ಓಟಕ್ಕೇಡು ಬರ್ತದೆ ಆ ಕನಿನ ಆಯ್ಚೋಡ ಕಾಯ್ಚ ನೇರಂ ಬರ್ತಿದ್ದನ್ನಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಎರಗನಂಗತೆ ಆ 5 ದಿವಸದ ಭರಣಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಉತ್ಸವತನ ಎಲ್ಲರ ಎಡಬಲ ನಿಪ್ಪಿച്ചിട്ട് ಏಕರಾಶಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು 10 ಮಕ್ಕಳು ಓರಿ ಅಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳ ಬಲ ಕಲ್ಪಿಸಿಟ್ಟು ഏതോ ഒരു വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വേലയ്ക്ക് ചന്തമന്നത്തില് അതിന് നടത്തിയിട്ട് തരണങ്ങത്തെ പുണ്യക്ക് എത്തി കാർത്തികാരക്കാരനെ ഇங்கே ഉള്ളതമ്മ
അമ്മ ബാക്ക് എന്നില്ല ഓരോരുത്തൻ്റെ ബാക്കല്ല. നാലിനാട് 100 ബില്ലി കാരണന്മാരും ഇടവല താനക്കാരും തറവാട് 10 കാരണങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് സ്വാമി സോമനാഥനെ തമ്പ്രാട്ടി 4 വരം കാരക്കാരന് മുന്നേ വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ബാക്ക് നിലങ്ങ. നാലിനാട് 100 ബില്ലി കാരണന്മാരും 4 തറവാടുകാരും 4 ഊരക്കാരും 4 നാട്ടിലെ പ്രജകളും ഒത്തൊരുമിച്ചിട്ട് മാതാക്കന്മാർക്ക് 5 ദിവസത്തെ മംഗലകല്യാണങ്ങൾ കൊണ്ടുകൂട്ടിയ പ്രകാരം തുടക്കത്തിൽ ഇന്ന് താതല കണ്ണീരാശിയിൽ ഒത്തൊരുമിച്ചിട്ട് ആ തിരുപ്പള്ളി കാണാൻ വെച്ചിട്ട് ആരാര പാടത്തിന് കണിയും കണ്ടിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ ആ കണിയെ ഒപ്പിച്ചങ്ങനത്തെ ആ പൈതങ്ങൾക്ക് ആ കണക്കച്ചോറിന കൊടുക്കണങ്ങനത്തെ കാലം നേരമ്മ അത് എത്രയും ബസ്സുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബസ്സത്തിൻ്റെ നെറ്റിലെ പക്കലിൽ വെച്ചിട്ട് അമൃതത്തിന് ഈ നേരത്തെ വെച്ചിട്ട് അവിടെയൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ താതല മണ്ണും നീതളും നേർ 14 ചെണ്ണിട്ട് ഈ ഭവനത്തിൽ കത്തിച്ച് വെക്കുന്ന ദീപത്തിന് കോരി കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് കണ്ണുകാള് പൈതങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൊണ്ട് 100 കഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അഷ്ടൈശ്വര്യം സൗഭാഗ്യമായിട്ട് അവർ കീർത്തി നടപ്പിക്കുന്ന ബഹുഭാരം ആ 14 തമ്പുരാട്ടിനും തറവാട്ട ധർമ്മത്തിനും ഒരു കാരണന്മാർ കൊടുത്തു. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋದು ಈ ಬಲಪಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಂಗಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಸಂದಾಯ ಹಾಕಿ ಆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ನೀರು ತಂದು ತಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಆಗಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಸುಖ ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಸರ್ವ ವಿಧದ ಸದಾ ಕಾತರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ದಾಖಲೆ ಪುಣ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ತಂದು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕಾರ ತುಂಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಿರಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕಿರುಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರವು ಪ್ರತಿದಿನ
നാളിനാട് നൂർബിലി കാരണന്മാരായിട്ട് ഇടബല തണക്കാരായിട്ട് തറവാടുകാർ പത്ത് കാരണ മനുഷ്യന്മാർ ഒത്തുവർമ്മിച്ചിട്ട് സർവവിഘ്ന നിവാരക ശ്രീ മഹാഗണപതി ദേവനും ഗ്രാമത്തിന് മഹാദേവനായ ശ്രീ സോമനാഥ ദേവനും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയഭക്തി ഭാവത്തിൽ ആരാധിക്കുന്ന അമ്രാത്തി നാളികേരക്കാരെ കാർത്തിക്കാരക്കാരെന്ന് ഭക്തിയുടെ അഗ്നി പ്രാർത്ഥന ഈ ഉരിഞ്ഞിപ്പൊയ്യൽ എല്ലാവരും ഒത്തുവർമ്മിച്ചിട്ട് ಈ ಕೊಲ್ಲ ಭರಣಿ ಉತ್ಸವತನ ಕೊಂಡೊಪ್ಪಿಸಿನದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮೀನಮಾಸ 9ನೇ തീയതിക്ക് ಇನ್ನಿಪ್ಪ നല്ല നാൾ കണ്ടിട്ട് താതലെ കണ്ണീറാവളി തിരുപ്പടിയിൽ കാണം വെച്ച ശേഷം അരാരെ പാടത്തിനെ കണ്ണിക്കുന്നു ആ പ്രಕಾರ ಇನ್ನಿಪ್ಪ വര മുഹൂർത്ത ആക്കുന്നങ്ങത്തെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ നേരിലെ അനുഗ്രഹ ആശീർവാദത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭവ്യമായ സുന്ദരമായ ഒരു നാല് ആനപ്പന്തല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹിച്ചത് ആ പ്രಕಾರ ಇನ್ನಿಪ್ಪ 9ನೇ മുഹൂർത്ത ആക്കുന്നങ്ങത്തെ കാളനേര ഈ കാളനേര ബസഗലികമ അമൃതഗലികമ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാം അത് എത്രയോ ബസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബസ്സത്തെ നേരത്തെ പാറാക്കിയിട്ട് അമൃത ഗലികന ഈ നേരത്തേക്ക് വൽകി തന്നിട്ട് മറ്റേ ഇറങ്ങണങ്ങത്തെ ആ സർവ്വ കാര്യത്തിന് ആടിന് മനുഷ്യന്മാർക്കാവട്ടെ തറവാടുകാരാവട്ടെ ഭക്തന്മാർക്കാവട്ടെ നടത്തുന്നവർക്കാവട്ടെ സർവ്വ കാര്യത്തിനോ ഏതോ ഒരു വിഘ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ചന്തബണ്ണത്തിൽ നടത്തിയിട്ട് തരണങ്ങത്തെ പുണ്യകീർത്തി നമ്മുടെ നാൽവർക്കും കാർത്തികാരക്കാരനെ വെങ്കി ഉള്ളതമ്മ സദാകാലത്ത് സദാകാലത്ത് സദാകാലത്ത്
ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಳ್ಳಾಳ ಶ್ರೀ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವವು ಜರಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರ ಮುಹೂರ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ತದನಂತರ ಮರ ಮುಹೂರ್ತ, ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆ ಚಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವಿತ್ತು. ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆನೆ ಚಪ್ಪರ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಮರ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಈಗ ಜರುಗಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಮುಹೂರ್ತದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಗು ಮುಹೂರ್ತ. ಇದು ಭರಣಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದು ಕೂಡ ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪರಪ್ಪು ತರವಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರಾರಂಭ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತದನಂತರ ತಾರೀಕು 29ರಂದು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಉತ್ಸವ, ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ನಂತರ 30 ತಾರೀಕಿನಂದು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ನಡಾವಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ತದನಂತರ 31ರಂದು ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರ ಭೇಟಿಗೆ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಗಳು ಹೊರಡಲಿದ್ದು, ಇದರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತದನಂತರ ಹಿಂದೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಧ್ವಜಾರೋಹಣೆ ಆದ ನಂತರ 5 ದಿನಗಳ ಭರಣಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. 1, 2, 3, 4 ಈ ತಾರೀಕಿನಂದು ವಿಶೇಷ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ತಾರೀಕು 5 ತಾರೀಕಿನಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಅವರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಾದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನೀತವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉಳ್ಳಾಳ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಇನಿ ಆಯ್ತ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂದು ಅವು ಗೊನೆಮೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 5 ಬಕ್ಕ ಮರಮೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು 16 ಗಂಟೆಗೆ 16 ಮಹಾಪೂಜೆ ಅದು ಪರಪುತರ ಹೊರಡು ಮಗುಮೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು. ಅಂಚನೆ 29 ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತಿವರ್ಯ ನಂಚಿನ ಉಚ್ಚಿಲ್ತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೋಡು ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಉದಿಪನ ಯಾರಂಡು ಗಣ್ಯರ್ನ ಮುಖಾಂತರಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಚ್ಚಮಾರು ಗುರುಕಾರ್ನಕ್ಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಸಾಮ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯರ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಡಪೆರಂಡು. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು. ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತು 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಡಿಬಿಡಾರ ವೇದಿಕೆಡು ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡಪೆರಂಡು. ಐಟ್ಲ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರು ಪೂರ ಬರ್ರೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳರು. ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ತನುಮನ ದನಟು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲೆಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಡ ಪೂರ ಕೈ ಜೋಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸುರುಕಾದು ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಡುಂದಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ದುಂಬುದ ಮಂಜಪ್ಪಣ್ಣೆ ಚಂದ ಪುಳ್ಳಾಳು ಅಂಚನೆ ಈಶ್ವರ ಉಳ್ಳಾಳು ಮುಕ್ಳೆಲ್ಲ ಇನಿ ತಜ್ಞನಟ್ಟು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ 29 ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಮುಟ್ಟದ ಎಂಕಲ್ನ ಭರಣಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಇನಿ ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಆತಂಡು. ಇನಿ ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೆಂಬಲಡು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ಭಕ್ತಾದಿನಕಲು ಸೇರಿದು ಇನಿ ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂಚನೆ 5 ಬೊಕ್ಕದ ಮರಮುಹೂರ್ತ
ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಪರಪ್ಪು ತರವಾಡ್ಲು ಮಗುಮೂರ್ತ ಆಯರಂಡು ಐಕಲ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ದು ಐನ್ಲ ಎಸೋಸಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪನಂಚಿನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆದ ಎಂಕಲ್ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ತಯಾರನ ಪೂರ ಇತ್ತನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಐತ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆದಕ್ಕಲು ಐತ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತದು ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪೆ ನಿಜವಾದ ಲೈನ್ ನಡಪವರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸಭೆ ನಡಪೇರುಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇನಿ ಬರ್ಪಣಂಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ್ನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಪಣಂಜನ ಸಂದರ್ಭನ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಮಲ್ಪುವ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಕಲೆಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಎಂಕಲ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಉಂಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಭೇಟಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇಂದೆಡು ದುಂಬುಲ ಮುಲ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶ್ವಾದ ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು ಈ ಸರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ನೂದೆಟ್ನೂದು ಆಶ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪುನಃ ಪೂರ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಭರಣಿ ಉತ್ಸವಡು ಭಾಗಿಯಾದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ಪೆ ಆಶ್ವಾದ ಮಲ್ಪನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರಡು ಬಂಡದು ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪೆ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಭರಣಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಊರ ಹಾಗೂ ಪರವೂರ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ನಾಡ್ದು 29ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಆ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಸ್ವಜಾತಿ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಎಲ್ಲವರು ನಾವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ತಾಯಿ ಭಗವತಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟಿನ ശനിയാഴ്ച നാളിനാണ് ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬರ್ನ ಈ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ഒരു ಇತಿಹಾಸವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವണം ಚಿಲ್ಡ್ರನ ಇಡೀ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಕಿನ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಯಿತು ಹೊರೆಕಾಂಡುಟಿಕ ಚೆಂಡೆ ವಾದ್ಯ ನಿನಾದ ಅದೇ ಪಲ ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ ಇಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕರ್ಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಡಕರುಂಡು അതിൻ്റെ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶೈಲಿಲಿ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ನಂಗಳ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತೊಕ್ಕೋಟನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಪರಪಿಡ್ನ അതിന് ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ತೊಕ್ಕೋಟು ಅವ್ಡನ್ನು ನಂಗಳ ಭರಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಂಗೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಅವನಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ನನ್ನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಹಂಗೆ ಐನ್ಪಿನ ನಿರಂತರವಾയിട്ട് 50,000 ಆಳು ಸೇರಿನಂತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು. ಉಚ್ಚಕ್ಕೂ ಜಾವು ಅನ್ನದಾನ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡು. അങ്ങനായിട്ട് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രಕ್ಕೆ തീയ സമുദായം മാത്രമല്ലാതെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರನುಳ್ಳಾರೆ. അങ്ങനായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ಬರಬೇಕು ಐನಿಕಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ അവിടെ ಸಿದ್ಧತಾಕಿನ ಇಪ್ಪಳೆ ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತಲಾಯಂತ ಆ ಒಂದು ಫಲವಸ್ತುಂಡ ಅದನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾയിട്ട് ಉಪಯೋಗವಣ ಅದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಗು ಮುಹೂರ್ತ ಅದೇ ಫಲ ಮರ ಮುಹೂರ್ತ ಮಿನ್ನತ ಕಾಲಿ ಚಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟೋಣ ಇಪ್ಪ ಚಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾയിട്ട് ಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮರ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಿ അങ്ങനെ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೋಣ ಚಿಲ್ಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾയിട്ട് ವಿನಂತಿ ಹಾಕೊಂಡೋಳ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸರಿಸುಮಾರು 800ರಿಂದ 900 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಪಡಿಬಿಡಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸುಡುವ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವ ಉಳ್ಳಾಳ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಾರ್ಷಿಕ ಆವರ್ತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಉತ್ಸವ ಅದು ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಭರಣಿಯಾಗುವುದು ಕ್ರಮ. ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಭರಣಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಸುವುದು ಪ್ರತೀತಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಭಾಗದ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ, ಅದು ಒಂದು ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ಸವಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಹೂರ್ತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕ್ರಮ. ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಹಾರಿಸುವ ಮುಖೇನವೋ
ಕೋಳಿಗುಂಟ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನವೋ ಅಥವಾ ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತದ ಮುಖೇನೋ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಹೂರ್ತದ ಹಣ ಇಡುವ ಮುಖೇನವೋ, ದಿನನಿಶ್ಚಯದ ಮುಖೇನೋ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಆದರೆ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 3 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಹೂರ್ತಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನಡಾವಳಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷಾವಧಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತುಲಪತ್ತು ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಥಾಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಮ. ಗೊನೆ ಎಂಬುದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಅದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಫಲವಂತಿಕೆ, ಅದರ ಸೂಚನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪ್ರಾರಂಭ, ಅಂದರೆ ಸುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿ ಪಗ್ಗು ಬರುವಾಗ ಕಣಿಯನ್ನಿಟ್ಟೇ ವಿಷುವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು ಕ್ರಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಗೊನೆಗೆ ಕಣಿ ಎಂಬುದೇ ಹೆಸರು. ಕಣಿ ಎಂಬುದು ಶುಭ ಸೂಚಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಕಣಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಕಳ್ ಅಂದರೆ ತುಂಡರಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಡಿಕಳ್ ಎಂಬುದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹೆಸರು. ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗೊನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಘಾಸಿ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಎಂಜಲಾಗಿರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಶುಚಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಭಗವತಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗೊನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರಾಗಲಿ ಸ್ಥಳದವರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಮಿಷ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು, ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು ಪ್ರತೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಇರಿಸಿ ಗುರುತನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯದ ಮುಖೇನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂಜಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅರ್ಚಕರು ಹೋಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿ 4 ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇರುವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಧಾನ, 2 ಬಿಂಬಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿ 2 ಗೊನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು ಕ್ರಮ. ಆ ಗೊನೆಯನ್ನು ಕಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗೊನೆಯ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಗೊನೆಯನ್ನು ತಂದು ಭಂಡಾರ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 8 ದಿನಗಳ ಅಂತರ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ, ಜನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದು ಮಾಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನೆರಂವರ್ತಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ನೆರ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಣ್ಣ ಬರಿಸುವುದಂದರೆ ಅದು ಮಾಗುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಬಣ್ಣ ಬರಿಸಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭರಣಿ ಉತ್ಸವದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಂಡಾರ ಇರುವಾಗ ಆ ಗೊನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಭಂಡಾರದ ಜೊತೆಗೆ ತರಿಸುವುದು ಕ್ರಮ. ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನ ಯಾವುದು ಬಲಿಕಲ್ಲು ಪೂಜೆಗಾಗಿರಲಿ, ನೈವೇದ್ಯಗಾಗಿರಲಿ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಆ ಗೊನೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದು ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗೊನೆಯ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ 2 ಮುಹೂರ್ತ. ಈ ಮುಹೂರ್ತ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಇತರ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದ್ದು. ಮರ ಮುಹೂರ್ತ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೆಂಡ ಸೇವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕೋ ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರ ಮುಹೂರ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಅದು ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತ. ಈ ಮರ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕಂಬ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮುಹೂರ್ತ. ಈ ಚಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಆನೆ ಪಂದಳು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆನೆ ದೊಂಪ ಅಥವಾ ಆನೆ ಚಪ್ಪರ ಗಜಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆನೆ ಚಪ್ಪರ ಎನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರು. ಒಂದೊಂದು ಕಂಬಗಳು ಆನೆಯ ಕಾಲಿನ ಹಾಗೆ ಹಿರಿದಾದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ನೆಡುವ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮುಹೂರ್ತ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ವಿವಾಹ ಇತರ ಮೊದಲಾದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಆ ಚಪ್ಪರ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ತರವಾಡಿನವರು ಒಂದೊಂದು ಊರಿಯದವರು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಊರಿಕೊಂಡು ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈ ಚಪ್ಪರ ಪ್ರಧಾನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಏಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭರಣಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು 3 ಕಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಪಕಳ, ಚತುರ್ಕಳ ಮತ್ತು ಸರ್ಪಕಳ ಅಂತ. ಈ 3 ಕಳಗಳನ್ನು ಭಗವತಿಯರು ಚಪ್ಪರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಚಪ್ಪರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಧಾನ ವಿಧಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಪ್ಪರ ಕೈಗೊಳ್ಳು, ಪಂದಳ ಕೈ ಎಟ್ಟುನ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಭಗವತಿಯರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಕ್ರಮ. ಅಂತಹ ಚಪ್ಪರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮುಹೂರ್ತ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಚಪ್ಪರ ಇರುವ ಕಾರಣ ಒಂದು ಮೂಲೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕನ್ನಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಮರದ ಒಂದು ಹಲಗೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಅನಂತರವೇ ಚಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಕ್ರಮ. ನಂತರ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಗು ಮುಹೂರ್ತ. ಇದು ಅಂತೂ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದು. ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆ ಬೇರೆ, ಮಗು ಮುಹೂರ್ತ ಬೇರೆ. ಕಂಚಿಲ್ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪೂರ್ವವಿಧಿ ಇದು. ಈ ಮಗು ಮುಹೂರ್ತ
ಎಂಬುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫಲವಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಿಕಾ ಪೂಜೆ ಎಂಬುದಿದೆ. ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿರುವ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ, ಅವಳು ಭಗವತಿ ಅಥವಾ ಇತರ ದೇವಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ. ಇದು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇರಳ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕನ್ನಿಕಾರಾಧನೆ. ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತುಪಡಿಸಿದ ತರವಾಡಿನಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನು ಭಗವತಿಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಕ್ರಮ. ಮಣಿಪಂದಳ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಪ್ಪರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಇಷ್ಟೇ ಅಳತೆ ಗೋಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ, ಇಷ್ಟೇ ಅಳತೆ ಗೋಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಾಲೆಯ ಗಿಡವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಡುವಂಥದ್ದು, 4 ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗುದೀಪಗಳನ್ನು ಇಡುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಧಿವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವತಿಯರು ಆವೇಶಗೊಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ತಿಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಪತ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು. ಈ ಮೂಪ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಹಿರಿಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ತ್ರೀವಾಚಕ ಆದಾಗ ಅದು ಮೂಪತ್ತಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಭಗವತಿ ಮಗುವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿ, ಇತರ ಯಾವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಿಗಣನೆ ತೀಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇಡೀ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತೀಯರ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇಡೀ ತೀಯರ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ತೂಗುದೀಪವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಇತರ ದೈವಕಳದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗದು. ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮುಹೂರ್ತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಈ ಮಗು ಮುಹೂರ್ತದ ಮುಖೇನ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಮಾತೃಮೂಲಿಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂತರ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಆಚಾರಪಟ್ಟವರ ವಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶುದ್ಧಾಚಾರದಲ್ಲೇ ಮಡಿಯನ್ನುಟ್ಟು ಮೂಪತ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಂಗಸಿನ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಪದ್ಧತಿ. ಅಂತೂ ಈ 3 ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ. ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮುಖೇನ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಚಾಲನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಕೂಡ ಈ 3 ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇರ್ತದೆಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಭರಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಜನ ಸಂದೋಹ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯೂ ಅದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ, ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉತ್ಸವ ಇದು, ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾಳದ ಈ ಬಾರಿಯ ಭರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರೋಣ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗೋಣ.